ओडिशार स्थिति बीजेपी एवं बीजेडी सह संघर्ष करथिबा बेले ओडिशा रे आपण कांग्रेस उज्जीवित रखिछन्ते एवं आशा स्वप्न मध्य बलवत्तर रखिछन्ते। आगामी दिन में आपणकर किभଳି कार्यपन्था कौन कार्यक्रम सब रहिबो आपण विस्तृत भाव आम सहित टिके शेयर करंतु। नमस्कार। सर्वप्रथमे ये समीक्षा न्यूज़ को एवं समीक्षा न्यूज़ को देखुवा आम अगणित ओडिशावासी को समस्त को पुनर्बार नमस्कार। निहाती भाव में यह ओडिशा कांग्रेस पई एक गर्वर विषय कि चलित निर्वाचन रे माने गत निर्वाचन 2019 साधारण निर्वाचन रे 9 गोटी सीट थिला बेले चलित साधारण निर्वाचन 2024 निर्वाचन रे समग्र ओडिशा रे 14 गोटी आसन जीति बेले केवल कोरापुट पार्लियामेंट सेगमेंट रू 6टा एमएल जीति। तेणु कौटी ना कौटी संगठन सुदृढ़ता एवं समस्तंकर सहयोग काम करुच्ची जहाँ फल कोरापुट भली गोटे उपात अंचल पुणी बीजेपी बीजेडी भली माने टाणुआ नेता थिला बेलू पुणी से पर्याप्त पैसा आगरे कांग्रेस को लोक समर्थन करिसंती, कांग्रेस को भोट देइसंती एवं से कोरापुट भली अंचल 6 जन जितेवा सहित समग्र ओडिशा रे 14 जन को जितेइसंती। तेणु निहाती भाव में जदि संगठन सुदृढ़ हुए एवं लोकों पार आम जदि पहुँचवा निहाती भाव लोक भल पाइबा देबे एवं लोक सहयोग करेंगे। भोटर्स होचंती जनता होचंती जनार्दन से माने जो भाव में सहयोग करेंगे से भाव में फलटा निहाती भाव आसब। तेणु जदि प्रत्येक निर्वाचन मंडल सेमती चेष्टा करा जाए एवं लोकों साथी जड़ित हुअंती आम नेता निहाती भाव में सफलता आसवा सुनिश्चित। तेणु मु जहाँ मन करुच्चे सारा ओडिशा रे एभलिया रणनीति कोरापुट भली रणनीति समग्र ओडिशा रे समग्र जिल्ला रे प्रत्येक ब्लॉक रे प्रत्येक जिल्ला रे तथा प्रत्येक पंचायत रे सेही भलिया दृढ़तार सहित काम करिया पड़िबो जहाँ फल कांग्रेस आसंता दिन में मध्य सफलता अर्जन करने सहित सरकार मध्य गठन कर पारिबो। वर्तमान बीजेपी एवं बीजेडी मध्य 2014 मसीह केन्द्र रे सरकार गठन करने सहित प्रथम करी ओडिशा रे चलित निर्वाचन रे सरकार गठन कला। ओडिशा रे बीजेडी दीर्घ 24 वर्ष है ओडिशा रे तार पतियारा जारी करथिला एक स्थायी सरकार भाव में से निजको परिगणित करुथिला कि सहज नथिला बहुत कष्ट थिला किंतु लोकंकर भल पाइबा जोगु आज आपण सम्मुख रे बसी पदे कहि पारुची। तेणु एक गर्वर विषय एवं समस्त कांग्रेस भाई माने चेष्टा करुछन्ते आसन दल को संगठन करने सहित सुदृढ़ करने। कोरापुट बीजेपी एवं बीजेडी दुई टाणुआ नेता मध्य आपण बाजी मारले यही संघर्ष यात्रा किभली थिला? संघर्ष तो सहज नथिला जतिकी कष्ट थिला सेतिकी आनंद मध्य देइछि। जो भाव में परिश्रम करूँ दीर्घ 4-5 वर्ष संगठन दायित्व हाथ को नहीं प्रत्येक बूथ रु आरंभ कर पंचायत रु ब्लॉक रु निर्वाचन मंडली पर्यंत प्रत्येक गाँ प्रत्येक पंचायत प्रत्येक स्थान रे आमे परिदर्शन करने सहित समस्त साथ जड़ित होइथिलु। पुणी मो निर्वाचन मंडल समस्त कर्मकर्ता कांग्रेस दलर समस्त कर्मकर्ता तत्सहित मो परिवार वर्ग समस्तंकर चेष्टा एवं समस्तंकर परिश्रम समस्तंकर आशा आकांक्षा एवं समस्तंकर गोटे लक्ष्य थिला कि 2024 रे जेकोसी माध्यम रे मध्य लक्ष्मीपुर निर्वाचन मंडल रे कांग्रेस को विजय करबार अछि एवं पवित्र सामंता को विजय करबार अछि। जेतेबेले समस्तंकर मतामत समस्तंकर चिंताधारा एक हो गला एडी बीजेपी और बीजेडी रणनीति काम देला नहीं कि बीजेपी बीजेडी टंका काम देला नहीं कि बीजेपी बीजेडी मिछ प्रतिश्रुति मध्य काम देला नहीं। तेणु समस्तंकर आशीर्वाद आज मु विधानसभा पहुँची पारिछि। निर्वाचन मंडल प्रत्येक जनसाधारण जी चेष्टा कर अधिक चेष्टा मो दलर कर्मी मैंने करुँच प्रत्येक ब्लॉक सभापति पंचायत सभापति जिला परिषद समस्त सहयोग भल संगठन होगा सहित बीजेपी बीजेडी को मात दे
ପାଖାପାଖି 22,000 ଭୋଟ ବିନିମୟରେ ବିଜୟ ଲାଭ ମଧ୍ୟ କଲୁ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ବିନା ଏ ଜିନିଷ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିନଥାନ୍ତା। ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ହେଲା ବୋଲି ଆଜି ବିଧାନସଭାରେ କଂଗ୍ରେସର ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ତରଫରୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରିଲା। ଆପଣ ଜଣେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଛାତ୍ର ଏବଂ ଇଞ୍ଜିନିୟର ମଧ୍ୟ। ରାଜନୀତି ଏପଟକୁ ମନ ବଳିଲା କେମିତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ରାଜନୀତି ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ଲୋକଙ୍କୁ ସେବା କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଯାହାର ଲୋକଙ୍କୁ ସେବା କରିବା ମନୋବୃତ୍ତି ଥିବ, କେମିତି ନା କେମିତି ବାଟ ଫିଟିଯିବ ଏବଂ କୌଣସି ନା କୌଣସି ସମୟରେ ନିଜକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ଲୋକଙ୍କୁ ସେବା କରିବା ପାଇଁ। ଛୋଟବେଳୁ ତ ଗୋଟେ ମନରେ ଉଙ୍କି ମାରୁଥାଏ ଲୋକଙ୍କୁ କେମିତି ସେବା କରିବା, ଲୋକଙ୍କର କେମିତି ସହଯୋଗ କରିବା, ଲୋକଙ୍କର ଅଧିକାରକୁ କେମିତି ଜାହିର କରିବା ଏବଂ ଲୋକ ଯେଉଁ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ମୌଳିକ ସୁବିଧା କେମିତି ପାଇପାରିବେ, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ମନରେ ସବୁବେଳେ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ଉଙ୍କି ମାରେ କେମିତି କରିବା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି ରାଜନୀତି ହିଁ ଏକମାତ୍ର ମାଧ୍ୟମ, ଯେଉଁ ମାଧ୍ୟମରେ କି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ ଜଡ଼ିତ ହେବା ସହିତ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଫିସ୍, ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋର୍ଟ, ଥାନା, କଚେରୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଥିରେ ମିଳିମିଶି କାମ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ତ ଚାକିରି କରୁଥିଲି ସତ, କିନ୍ତୁ ବାପାଙ୍କର ଗୋଟେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ପ୍ରତି, ରାଜନୀତି ପ୍ରତି ସବୁବେଳେ ଦୁର୍ବଳତା ରହି ଆସିଥିଲା। ଯାହାଫଳରେ ସେ ଦୀର୍ଘ ଛୋଟବେଳଠୁ ସେ ମଧ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ପ୍ରତି ନିଜର ଯୋଗାଯୋଗ, ନିଜର ସମ୍ପର୍କ ସବୁବେଳେ ରଖି ଆସୁଥିଲେ। ଏବଂ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏମ୍ପ୍ଲୟ, ସିଏ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଯାଇପାରୁନଥିଲେ, କୌଣସି କାମକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ କରିପାରୁନଥିଲେ, ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ନିଜକୁ ବଞ୍ଚିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଶା ଥିଲା ତାକୁ ସେ ମୋ ଭିତରେ ଦେଖିଲେ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଭିଳାଷ ଥିଲା ସେ ମୋ ଭିତରେ ଦେଖିଲେ ଏବଂ ସଡ଼ନଲି ମୋତେ ଗୋଟେ ଦିନ ଫୋନ୍ କଲେ, ଆସେ ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯିଏ ବିଜେଡ଼ିରୁ କଂଗ୍ରେସରୁ ଯିଏ ବିଧାୟକ ଥିଲେ ସେ ତ ବିଜେଡ଼ି ପଳେଇଲେ, ଆଉ ଜାଗାଟା ଖାଲି ଅଛି, ଆମେ ଯଦି ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସଫଳ ଆମେ ମିଳିପାରିବ, ରିକ୍ସ ନେବା, ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଯାହା ହେବ ଦେଖାଯିବ। ଯେ କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ବାବା, ମୁଁ 2 ଦିନ ଭାବିଲା ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମତାମତ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମୋ ହିସାବରେ ମୁଁ ସର୍ଭେ କଲି, ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ସର୍ଭେ କରି ମତାମତକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ମୋର ତ ଆଗ୍ରହ ଥିଲା ରାଜନୀତି ପ୍ରତି, ତଥାପି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ସଡ଼ନଲି ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଆସିଲା ଏବଂ ଏମିତି ସୁଯୋଗ ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରିପେୟାର ନଥିଲି, ତଥାପି ବାପାଙ୍କର କଥାକୁ ଶୁଣି, ତାଙ୍କର କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ରହିଆସିଥିଲା ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷରୁ ତାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ବୋଲି ମୁଁ ଆଗକୁ ଆସି ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଥିରେ ମିଶିବା ସହିତ ଦଳର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ମିଶିଲି। ଅଞ୍ଚଳର ପରିସ୍ଥିତି ଏବଂ ଅଞ୍ଚଳର ଦଳର ସଂଗଠନର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଥିରେ ଆଲୋଚନା କଲି, ଯାହାଫଳରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଆଭାସ ଆସିଲା, ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରୁ ଗୋଟେ ଉତ୍ସାହ ଆସିଲା ଏବଂ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ, ମୁଁ ଦଳରେ ସାମିଲ ହେବା ସହିତ ପ୍ରଥମେ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସରେ କାମ କଲି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପଦପଦବୀ ମୋତେ ଦଳ ତରଫରୁ ମିଳିଛି। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦଳର ସଂଗଠନ ଏବଂ ଦଳ ପାଇଁ କାମ କରିବା ପାଇଁ କେବେ ମଧ୍ୟ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଇନାହିଁ, କିମ୍ବା ଦଳର ଯେକୌଣସି କାମ, ଯେକୌଣସି ଦାୟିତ୍ୱକୁ ମୁଁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ପାଳନ କରିବା ସହିତ ଦଳର ସମ୍ମାନକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଛି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ଚାଲିଛି, ଯାହାଫଳରେ ମୋତେ ଟିକେ ସହଜ ହୋଇପାରିଲା। ଏବଂ ବାପାଙ୍କର ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ତାକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିକି ବାଧ୍ୟ ହେଲି ରାଜନୀତିରେ ପାଦ ଦେବା ପାଇଁ। ପାଦ ଦେବା ସହିତ ମୁଁ ଜୋରସୋର ଦିନ ରାତି ଏକ କରି ଦୀର୍ଘ 4-5 ବର୍ଷ ସଂଗଠନରେ ନିଜକୁ ଜଡ଼ିତ କରି ଦିନ ରାତି ପରିଶ୍ରମ କରି ଏ ସଫଳତା ପାଇବା ପରେ ସୁଯୋଗ ପାଇପାରିଲି। ତେଣୁ ନିହାତି ଭାବରେ ପରିବାରର ଅବଦାନ ଯେତିକି ରହିଛି ତାଠୁ ଅଧିକ ଅବଦାନ ଦଳର ସଂଗଠନ, ଦଳର ସକ୍ରିୟ କର୍ମୀ, ଦଳର ସମସ୍ତ ନେତା ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ହିଁ ମୋତେ ଆଗକୁ ଆଣିଛି। ଏବଂ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କୌଣସି ଅଫସୋସ ନାହିଁ। ଆଜି ମୋତେ ଗୋଟେ ସଫଳତାରେ ପାହାଚରେ ଚଢ଼େଇ ପାରିଛନ୍ତି ମୋ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀବାସୀ। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାର ଯେତିକି ଜନସାଧାରଣ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ମଧ୍ୟ ପାଠ ପଢ଼ି ନିଜକୁ ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ କ୍ୟାରିୟର କରିବା ପାଇଁ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କହିବି, ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ। ପରିଶ୍ରମ କୌଣସି ସର୍ଟକଟ୍ ନାହିଁ। ପରିଶ୍ରମ କଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଯଦି ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର କ୍ୟାରିୟର ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ରାଜନୀତି ବହୁତ କଷ୍ଟ କାମ, ସହଜ ନୁହଁ।
ଆପଣ ପାଠ ପଢ଼ି ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ହେଇଯିବେ, OAS ଅଫିସର ହେଇଯିବେ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ଅଫିସର ହେଇଯାଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ରାଜନୀତି କରିବା ସହଜ ନଥିଲା। ମାନେ ଇମ୍ପସିବଲ୍ ବୋଲି ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପରିଶ୍ରମ କଲେ ନିହାତି ସଫଳ ମିଳିବ, ଯାହାଫଳରେ ନିଜକୁ କୌଣସି ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିପାରିବା। ବଣ ଜଙ୍ଗଲ, ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଘେରା ମନୋରମ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ କୋରାପୁଟ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଜିଲ୍ଲା। ଏଥିମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର କୋଡ଼ିଙ୍ଗାମାଳି, ଆପଣଙ୍କ ଆୱାଜ ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଫିଟିଛି। କୋଡ଼ିଙ୍ଗାମାଳି ବିଷୟରେ କିଛି କୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମତଃ କହିବି, ଆମ ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ହେଲେ ପ୍ରକୃତିର ପୂଜକ। ସେମାନେ ପ୍ରକୃତିକୁ ପୂଜା କରନ୍ତି। ସନାତନ ଧର୍ମରେ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ଅଛି, ମାନେ କିମ୍ବା ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଉଛି। ସେମିତି ଆଦିବାସୀ ଧର୍ମରେ ଆଦିବାସୀ ଭାଇମାନଙ୍କର ହେଉଛି, ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକଙ୍କର ହେଉଛି ପ୍ରକୃତିର ପୂଜା। ସେମାନେ ଗଛକୁ ପୂଜା କରନ୍ତି, ନଦୀକୁ ପୂଜା କରନ୍ତି, ନାଳ ମାନେ ପାହାଡ଼କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି, ପଥରକୁ ପୂଜା କରନ୍ତି। ସେ ଭିତରୁ ଯେହେତୁ ଆମେ ପାହାଡ଼କୁ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରୁଛେ, ପାହାଡ଼କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଭଗବାନ ବୋଲି ମାନୁଛେ, ତେଣୁ ଆମ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମଠାରୁ ହାତ ଛଡ଼େଇକି ନେବେ, ତାହେଲେ ଆମେ କେମିତି ବା ଚୁପ୍ ବସିବୁ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ସେହି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକ, ତ ନିହାତି ଭାବରେ ନିଜ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଛଡ଼େଇ ନେବେ, ତାହେଲେ ଆମେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଚୁପ୍ ବସିବୁ ନାହିଁ। ପୁଣି ଆମ ଅଧିକାରକୁ ଛଡ଼େଇ ନେଇ ଆମ ଲୋକଙ୍କୁ ଅଧିକାରରୁ ବଞ୍ଚିତ କରି ଯଦି କାମ କରାଯାଏ, ସେ ଜାଗାରେ ତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସମର୍ଥନ କରାଯିବ ନାହିଁ। ହେଇଥାଇପାରେ ସରକାର ଖଣି ଖାଦାନ କରି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ରାଜସ୍ୱ କମାଇଥାଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଅଞ୍ଚଳର ଅସୁବିଧାକୁ ସମାଧାନ କରିବେ ନାହିଁ, ଅଞ୍ଚଳର ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଅଞ୍ଚଳର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ଯଦି ନେବେ ନାହିଁ, ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେବଳ ରାଜନୀତିଜ୍ଞ ମାନେ ଗୋଟେ ରାଜନେତା ବୋଲି ନୁହଁ, ସାଧାରଣ ଲୋକ ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବିରୋଧ କରି ଆସିଛି ଏବଂ ବିରୋଧ କରୁଥିବି ମଧ୍ୟ। ଆଉ ଯଦି କୋଡ଼ିଙ୍ଗାମାଳି କଥା ଯଦି କୁହାଯାଏ, କୋଡ଼ିଙ୍ଗାମାଳି କହିବାକୁ ଗଲେ ଗୋଟେ ଭାରତବର୍ଷର ସବୁଠୁ ଭଲ ବକ୍ସାଇଟ୍ ଖଣି, ଯାହା ଦୀର୍ଘ 8-9 ବର୍ଷ ହେଲାଣି OMC ଅଧୀନରେ ଅଛି ଏବଂ OMC ତାକୁ ପରିଚାଳନା କରିବା ସହିତ OMC ତା ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟା କରି, ତାକୁ ଲିଜ୍ର ପ୍ରକ୍ରିୟା କରି ବିଭିନ୍ନ ଏଜେନ୍ସିକୁ ସେ ତା ଚଲାଇବା ପାଇଁ ଦେଉଛି ଏବଂ ଖଣି ଖାଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଖଣି ଖାଦାନ ମଧ୍ୟ କରାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଅଞ୍ଚଳର ଉନ୍ନତି, ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ, ଅଞ୍ଚଳର ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବ ଯୁବତୀଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି କଥା, ତାହେଲେ ରାଜସ୍ୱ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ରାଜସ୍ୱ ଆସୁଛି ତାକୁ ଆମେ କେବେ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥନ କରିବୁ ନାହିଁ। ଯଦି ରାଜସ୍ୱ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କମାଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଅଞ୍ଚଳର ଉନ୍ନତି ମଧ୍ୟ ସେହି ତୁଳନାରେ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କର ଦୂରଦୃଷ୍ଟିର ଅଭାବ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରଶାସନର ମାନେ ସହମତି ନଥିବା କାରଣରୁ ଅଞ୍ଚଳର ଉନ୍ନତି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠିକ୍ ଭାବରେ ହୋଇପାରୁନଥିଲା। ତେଣୁ ମୁଁ ପୂର୍ବ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳର ଅଧିକାର ପାଇଁ, ଅଞ୍ଚଳର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ବିଧାନସଭାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି ଏବଂ କାମ ଚାଲିଥିବା ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଯାଇକରି କାମ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରାଇଛି। ଏମିତିକି ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ମୁଁ ରାଲି ମଧ୍ୟ କରାଇଛି। ତେଣୁ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ଅଛି, ଯଦି ସେଇ ଜାଗାରେ ଖଣି ଖାଦାନ ହେବ, ସେଇ ଜାଗାରେ ଯଦି ଧୂଳି ମାଟି ଉଡ଼ିବ, ସେଇ ଜାଗାରେ ଯଦି ଲୋକ ଗୋଳିଆ ପାଣି ପିଇବେ, ସେଇ ବକ୍ସାଇଟ୍ ପାଣି ପିଇବେ, ପୁଣି ସେଠାକାର ଯଦି ପରିବେଶ ଅପ୍ରୀତିକର ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ତାହେଲେ ସେଠାକାର ଲୋକଙ୍କୁ ଏକ ମାନେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ଏକ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସରକାର ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିବେ ନାହିଁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଦାବି, ଆମର ଅଧିକାର ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା, ଏ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରହିଥିବ। ଏବଂ କୋଡ଼ିଙ୍ଗାମାଳି ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବକ୍ସାଇଟ୍ ଖଣିର ଖାଦାନଟା, ଯଦି ଖଣି ଖାଦାନ ହେଉଛି, ସେ ତୁଳନାରେ ଅଞ୍ଚଳର ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ଅବଗତ କରାଇଛି ଏ ଦିଗରେ ଏବଂ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ହୋଇପାରୁଛି ଯଦି ସରକାର ଖଣି ଖାଦାନ କରି ଅନ୍ୟତ୍ର ଚଳଚାଳନ କରିବେ, ତାହେଲେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ସମର୍ଥନ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ହିଁ ଗୋଟେ ରିଫାଇନାରୀ ହେଉ ଏବଂ ରିଫାଇନାରୀରେ ଅଞ୍ଚଳର ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ ଚାକିରି କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଅଞ୍ଚଳର ଉନ୍ନତି ହେବା ସହିତ ସାରା ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ଏବଂ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ଇକୋନୋମିରେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରୋଥ୍ ଆସୁ ବୋଲି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଯାହାଫଳରେ ଏ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ଅଛି। ଦେଖାଯାଉ ସରକାର କେବେ ଆମ ଏ ଲଢ଼େଇକୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ବିଧିବଦ୍ଧ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ସେଠାରେ ଏକ ରିଫାଇନାରୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରୁଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, କୋରାପୁଟ ମାନେ ଆପଣ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ବୁଲି ଆସିବେ, ଏମିତି କୌଣସି ଜିନିଷ ନାହିଁ ବୋଲି ନାହିଁ କୋରାପୁଟରେ।
ଆପଣଙ୍କର ଖଣି ଖାଦାନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଟୁରିଷ୍ଟ ପ୍ଲେସ୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୋକଙ୍କର ମନକୁ ମୁଗ୍ଧ କଲା ଭଳି ପରିବେଶ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର କାଶ୍ମୀର କୁହାଯାଉଥିବା ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ପରଠୁ ଯଦି ପଛକୁ ଯଦି ଧରାଯାଏ କୋରାପୁଟ ସବୁଠୁ ଭଲ ମାନେ ଶୀତଳ ଜାଗା, ଶାନ୍ତ ପରିବେଶ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ମାନେ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆପଣ ପାର୍କରେ ଯେଉଁ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲି ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପାର୍କର ମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆପଣ ସେଠି ନ୍ୟାଚୁରାଲି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଦେ ପାଦରେ ପାଇଯିବେ। ତେଣୁ ସେଠି ଖଣି ଖାଦାନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜଳବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରକଳ୍ପଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଚାଷଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ଉନ୍ନତି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିଲା ନାହିଁ। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା 1936 ମସିହାରେ ମାନେ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ସମୟରେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାକୁ ମାନ୍ୟତା ମିଳିଥିଲା ମାନେ ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁମାର। ସେହି ସମୟରୁ ଆଜିକୁ ପାଖାପାଖି 80-90 ବର୍ଷ ହେବାକୁ ଗଲାଣି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ଆଜି କୋରାପୁଟ କଫି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ, କୋରାପୁଟ ମାଣ୍ଡିଆ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ, କୋରାପୁଟ ଟୁରିଷ୍ଟ ପ୍ଲେସ୍ ବିଶ୍ୱର ମାନେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସୁଛନ୍ତି ବୁଲିବା ପାଇଁ। ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସରକାର ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ନ ଦେବା କାରଣରୁ ସବୁ ବଣର ମଲ୍ଲି ବଣରେ ହିଁ ଫୁଟି ମଉଳି ଗଲା ଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ମାନେ ବଣର ମଲ୍ଲି ବଣରେ ହିଁ ଫୁଟି ମଉଳି ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏ ବଣର ମଲ୍ଲିକୁ କେମିତି ଚତୁର୍ଦିଗରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ସାରା ଜଗତ ତାକୁ କେମିତି ସେ ବାସ୍ନାକୁ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବ ସେ ଦିଗରେ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଅଛି। ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଆ ଦିଗରେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ସହିତ କୋରାପୁଟ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ପେଶାଲ ପ୍ୟାକେଜ୍ କରି ଟୁରିଜିମ୍ର କେମିତି ହବ୍ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ଖଣି ଖାଦାନରେ କେମିତି ଅଞ୍ଚଳ ଉନ୍ନତି କରିପାରିବ ସବୁ ଦିଗରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆଜି ଯଦି କୋରାପୁଟ କଥା କୁହାଯାଏ, କୋରାପୁଟରେ ବିଶେଷ କରି ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକ ଅଧିକ ଅଛନ୍ତି। ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳ, ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳ, ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ନକ୍ସଲମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ। ତଥାପି କୋରାପୁଟ କେବେ ମଧ୍ୟ କୋରାପୁଟ ମାଟି କେବେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ମାନେ କୋରାପୁଟବାସୀଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା କରିନାହିଁ। କୋରାପୁଟବାସୀଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଆସିଛି। କୋରାପୁଟବାସୀଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ନିଜର ସମ୍ମାନ ଯୋଗାଇ ଆସିଛି। ତେଣୁ ସରକାର ଯଦି ଆ ଉପରେ ଟିକେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନ କେମିତି ଉନ୍ନତକରଣ କରାଯିବା ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କଲାଭଳି ଯଦି ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀକୁ ଉନ୍ନତମାନର କରାଯାଏ, ତାହେଲେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୋରାପୁଟ ଉନ୍ନତ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଆଦୃତ ମଧ୍ୟ ହେବେ କୋରାପୁଟ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଏ ତ ହେଲା କୋରାପୁଟର ମାନେ ଖଣିଜ ଖାଦାନ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଷୟରେ କହିଲି। ଯଦି କୁହାଯାଏ ମୌଳିକ ସୁବିଧା କଥା, ଆଜି ମଧ୍ୟ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଏକ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ଭାବରେ ପରିଗଣିତ ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଯାହା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରହିଛି, ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଗମନାଗମନ, ପାନୀୟ ଜଳ ଏବଂ ଏବେ ଯେମିତି ଯେଉଁ 4-5 କୋଟି ଯେଉଁ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ରହିଛି, ମାନେ ଗୋଟେ ମଣିଷକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଏଗୁଡ଼ା ଜିନିଷ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପହଞ୍ଚ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ। ସରକାର ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନ ହେବା କାରଣରୁ ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ସରକାରଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ। ଯାହାଫଳରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଲୋକ ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଶତାଧିକ ଗାଁ ରାସ୍ତାରୁ ମାନେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇକରି ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଗାଁରେ ସ୍କୁଲ ନାହିଁ, କଲେଜ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ାରେ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ପାନୀୟ ଜଳ କଥା ନ କହିବା ଭଲ। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ମାନେ ନଦୀ ନାଳ ଝରଣାରେ ବହି ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ସଠିକ୍ ସଂରକ୍ଷଣର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ପାନୀୟ ଜଳ ପିଇବା ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇପାରୁନାହିଁ ଏବଂ ଯେଉଁ ନଦୀ ନାଳ ମଧ୍ୟ ବହୁଛି ତାକୁ ସଠିକ୍ ବିନିଯୋଗ କରାନଯିବା କାରଣରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାନୀୟ ଜଳର ସମସ୍ୟା ଉତ୍କଟ ରୂପ ଧାରଣ କରିଛି। ତେଣୁ ସରକାର ତ ମେଗା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଏବଂ ବସୁଧା ଯୋଜନା ଭଳି ଅନେକ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ କେମିତି ସୁପରିଚାଳନା ହୋଇପାରିବ ତା ଦିଗରେ ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ହୋଇଗଲା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହୋଇଗଲା, ଗମନାଗମନ ହୋଇଗଲା, ପାନୀୟ ଜଳ କଥା ହୋଇଗଲା। ଏବେ ଯଦି ମାନେ ମୌଳିକ ସୁବିଧାରେ ଯଦି ସାଧାରଣ ଲୋକ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ ତାହେଲେ ଚଳିବେ କେମିତି? ତେଣୁ ସରକାର ପ୍ରଥମେ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଅଛି ଏ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁରପଲ୍ଲୀରେ କେମିତି ପହଞ୍ଚିବ, ଲୋକ କେମିତି ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ। ଆଜି ଆବାସ ଯୋଜନା ହେଉଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ଆବାସ ଯୋଜନା ଉଚିତ ହିତାଧିକାରୀ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସରକାର ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ତଥା ଯେତିକି ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରିବାର ଅଛି ଏବଂ ସମସ୍ତେ
ମାନବିକ ଯଦି ମାନସିକତା ଏବଂ ମାନବିକତା ଯଦି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ଲୋକଙ୍କର ହିତ ପାଇଁ ଯଦି ଚିନ୍ତା କରିବେ ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ କୋରାପୁଟର ସବୁ ଅସୁବିଧା ଦୂର ହେବା ସହିତ କୋରାପୁଟର ସ୍ଥାନ ନିହାତି ଭାବରେ ଏକ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ଏବଂ ଏକ କହିବାକୁ ଗଲେ ଦେଶର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜିଲ୍ଲା ଭାବରେ ପରିଗଣିତ ହୋଇପାରିବ। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ଭକ୍ତ ଦାସଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ ପରିଚାଳିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ କିଭଳି ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘ 7-8 ମାସରୁ ତ ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟିର ମୁଖିଆ ନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏଆଇସିସି ସମସ୍ତଙ୍କର ମତାମତକୁ ବିଚାର ବିମର୍ଶକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ସମସ୍ତଙ୍କର ମତାମତକୁ ସୁହେଲା ଭଳି ଏକ ଭଲ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିସିସିରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। ନିହାତି ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ସାରା କେବଳ ଯେ କଂଗ୍ରେସ ବୋଲି ନୁହଁ ଦଳ ବଳ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଡ଼ୁ ଶୁଭେଚ୍ଛାର ମଧ୍ୟ ସୁଅ ଛୁଟିଛି ଆମର ନବନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସଙ୍କ ପାଇଁ। ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସ କେବଳ ଏକ ନାମ ନୁହଁ, ସେ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସଂଘର୍ଷର ପରିଚୟ, ସେ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଆନ୍ଦୋଳନର ପରିଚୟ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଆସିଛନ୍ତି ଏହା ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଏକ ଶୁଭଙ୍କର, ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଏକ ଶୁଭ ସଂକେତ ଏବଂ ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସଂଗଠନକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ନାମ ହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏଆଇସିସି ଏକ ଭଲ ପ୍ରଭାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି ଯିଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାସରୁଟ୍ରେ ଯାଇ କାମ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି। ତେଣୁ ଭଲ 2 ଜଣଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ମାନେ କଂଗ୍ରେସର ଗାଡ଼ି ଯେଉଁଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା ସେ ଗାଡ଼ି ଗଡ଼ାଇବା ପାଇଁ 2 ଜଣ କାଫି। ଭଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡ୍ରାଇଭର ଆସିଛନ୍ତି। ସେ ଗାଡ଼ି ଏବେ ଏମିତି ସ୍ପିଡ଼ରେ ଚାଲିବ 147 mlରୁ 100 mlକୁ ସେ ଗାଡ଼ିରେ ନେଇକି ଯିବ ଆସନ୍ତା ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ଢେର ସାରା ଶୁଭେଚ୍ଛା ରହିବ। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ କାମନା କରୁଛି ତାଙ୍କର ଶରୀର ଯଥାଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥ ହେଉ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ସେ ନିଜର ସେବା ଯୋଗାନ୍ତୁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ କଂଗ୍ରେସ ତାର ହୃତ ଗୌରବ ଫେରିପାରିବ କି? ନିହାତି ଭାବରେ ଫେରିପାରିବ। ଇମ୍ପସିବଲ୍ ବୋଲି ଜିନିଷ କୌଣସି ଏ ଜଗତରେ ନାହିଁ। 1990 ମସିହାରେ ବୋଧେ ନା 1985 ନା 90 ମସିହାରେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ପରିସ୍ଥିତି ଥିଲା। ମାନେ ସରକାର ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଦଳ ପାଖରେ ସକ୍ଷମ ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ସାରା ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ସରକାର ଗଠନ କରିଥିଲା, କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ସରକାର ଗଠନ କରିଥିଲା। ତେଣୁ 2024 ନିର୍ବାଚନ କଥା ଯଦି କୁହାଯାଏ ବିଜେପିକୁ ମଧ୍ୟ କେହି ଆଶା କରିନଥିଲେ ଯେ ସରକାର ଗଠନ କରିବ ବୋଲି। ତେଣୁ ଆମ ପାଇଁ କ'ଣ ପାଇଁ ଇମ୍ପସିବଲ୍? ଆମେ ତ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଗଠନ କରିଥିଲୁ, ସରକାରରେ ମଧ୍ୟ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଶାସନ ମଧ୍ୟ କରିଛୁ। ତେଣୁ ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି, ଦଳର ସଂଗଠନ ମଧ୍ୟ ମଜବୁତ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ଯୁବପିଢ଼ି ମଧ୍ୟ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି। ସାରା ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ କଂଗ୍ରେସକୁ ସମସ୍ତେ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଏହା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଇମ୍ପସିବଲ୍ ନୁହଁ। ଦଳର ସଂଗଠନ ବିଗତ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ସୁଦୃଢ଼ ଥିଲା, ଆଜି ମଧ୍ୟ ସୁଦୃଢ଼ ଅଛି। ଆସନ୍ତା ନିର୍ବାଚନରେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନଟେ ହେଉ କି ସେ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ହେଉ ନିହାତି ଭାବରେ ଦଳ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ ଏବଂ ଆହୁରି ଭଲ ନେତା ଆଗକୁ ଆସିବେ, ଯୁବ ନେତା ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଆସିବେ ଏବଂ ଦଳର ସଂଗଠନକୁ ଆଗକୁ ନେବେ, ଯାହାଫଳରେ ଓଡ଼ିଶାରେ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ଗଠନ କରିବ। ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ, ଏଥିରେ କୌଣସି ଦ୍ୱିମତ ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେୟା ଆଶା ରଖିବୁ। କୋରାପୁଟ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ କୋରାପୁଟ କଂଗ୍ରେସର ଗଡ଼ ରୂପେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଆପଣ ଆଶା ରଖୁଛନ୍ତି କି ପୁଣି ଥରେ ଓପିସିସିରେ କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ମହତ୍ତ୍ୱ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରେ, ବଢ଼ିଯାଇଛି? ନିହାତି ଭାବରେ ଦଳର ସଂଗଠନ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଦଳ ବଞ୍ଚିଲେ ହିଁ ଆମେ ବଞ୍ଚିବା। ତେଣୁ ଦଳର ସଂଗଠନ ପାଇଁ ଯାହା ଉପରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିବ ସମସ୍ତେ ପାଳନ କରିବା ସହିତ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଅକ୍ଷର ଅକ୍ଷର ପାଳନ କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଦଳର ସଂଗଠନ ସୁଦୃଢ଼ ରହିବ। ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦାୟିତ୍ୱ ପାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭଲ ନେତୃତ୍ୱ ନେବା ଲୋକ। ତେଣୁ ଏଥିରେ ଆଉ କୌଣସି ଦ୍ୱିମତ ନାହିଁ ଯେ କିଏ କାହା କଥାରେ କିଏ କ'ଣ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହେବ। ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି କାମ କଲେ ଯାଇ ସଫଳ ମିଳିବ ଏଥିରେ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି କାମ କରିବାଟା ହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ
ଏକ ମାନେ ବୁଦ୍ଧିମତାର ପରିଚୟ। ତେଣୁ ବିଜେପି ବିଜେଡ଼ିକୁ ଯଦି ଆମେ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିବାର ଅଛି, ଯଦି କାଉଣ୍ଟର କରିବାର ଅଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆଟାକ୍ କରିବାର ଅଛି, ତାହେଲେ ସଂଗଠନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାର ଅଛି, ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି କାମ କରିବାର ଅଛି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଳିମିଶି କାମ କରିବା ହିଁ ଏକମାତ୍ର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି କାମ କରିବ, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଆଉ ଏଥିରେ ଆଉ କିଛି ଭାବିବାର ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦଳ ସଂଗଠନ ସୁଦୃଢ଼ ହେବ, ଆଉ ଆସନ୍ତା ଦିନରେ କଂଗ୍ରେସ ତ ସରକାର ଗଠନ କରିବ, ଏଥିରେ ଆଉ ସନ୍ଦେହ କିଛି ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ ସମୀକ୍ଷା ନ୍ୟୁଜ୍ ଲାଇଭ୍ରେ ଭାଗ ନେଇଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ନମସ୍କାର। ସମସ୍ତେ ଆଗକୁ ଆସନ୍ତୁ, ନିଜ ଅଧିକାର ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରନ୍ତୁ। ଦଳବଳ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଦଳରୁ ମାନେ ରାଜନୀତିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହି ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ, ଆଗକୁ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ସତ୍ୟକୁ ସନ୍ଧାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସତ୍ୟକୁ ଚିହ୍ନନ୍ତୁ। ଯାହା ଆମ ପାଇଁ ଭଲ, ଯାହା ଆମ ପାଇଁ କେଉଁ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଆମ ପାଇଁ ଭଲ, କିଏ ଆମ ପାଇଁ ଭଲ କାମ କରିବ, ତାକୁ ସମର୍ଥନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଗକୁ ନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଲୋକଙ୍କର ଅଧିକାର ପାଇଁ ବିଗତ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ଚେଷ୍ଟା କରି ଆସିଛି, ଏବେ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ ଆସି କଂଗ୍ରେସରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସକୁ ଆଗକୁ ନେବାରେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ରିପୋର୍ଟ ସମୀକ୍ଷା ନ୍ୟୁଜ ଲାଇଭ୍।